بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ خوشاب پی پی 84 کا ضمنی الیکشن ہے۔ مارکا کس کے نام ہوگا؟ میدان آج سجے گا۔ 8 امیدوار مد مقابل ہوں گے، جبکہ نون لیگ کے ملک معظم کلو جبکہ پی ٹی آئی کے علی حسین خان، پیپلز پارٹی اصغر علی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے خوشاب سے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 84 کے ہونے والے ضمنی الیکشن کے انتظامات مکمل کر لیے۔ پی پی 84 خوشاب میں 8 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے علی حسین خان، نون لیگ کے ملک معظم کلو اور پیپلز پارٹی کے غلام حبیب احمد کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اس کے علاوہ امجد رضا، اورنگزیب، عمران حیدر خان، الیاس خان آزاد اور کالعدم جماعت کے اصغر علی بھی میدان میں ہیں۔ حلقہ پی پی 84 تحصیل نورپور تھل، قائد آباد اور خوشاب کے علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 2,92,687 ہے۔ حلقے کے 229 پولنگ سٹیشنز میں سے 43 کو حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کے روز امن و امان قائم رکھنے والے 500 رینجرز اور 2800 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، جبکہ پریزائڈنگ افسران کے ساتھ پولیس اور رینجرز کی نفری بھی تعینات ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد اور لاہور میں کنٹرول رومز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی حکومتی عدم ترجیحات میں شامل ہے۔ ملتان میں کنزیومر کورٹ کے جج کی آسامی 9 ماہ سے خالی پڑی ہے۔ جج کی عدم تعیناتی پر صارفین کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ ملتان میں 9 ماہ سے کنزیومر کورٹ کے جج کی تعیناتی عمل میں نہ آ سکی، جس سے ملتان میں اس وقت 370 سے زائد کیسز التوا کا شکار پڑے ہیں۔ ملتان کنزیومر کورٹ میں اس وقت 38 کیسز خانے وال، 60 کیسز ویاڑی اور 18 مقدمات لودھرا شہر کے بھی ہیں۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب نہیں ہیں۔ ایک تو ان کا فضول خرچہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جتنے جو کیس ہیں پینڈنگ ہیں ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اور جو ملاوٹ کرنے والے ہیں، جو مافیا ہے، وہ دن بدن موٹے ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن اپنی ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور جو سائلین ہیں، جو کنزیومر ہیں، ان کا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ کنزیومر کورٹ میں سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں، ڈاکٹرز اور انشورنس کمپنیوں کے خلاف درخواستیں دائر ہیں۔ شہریوں نے کوریئر، موبائل کار اور گھریلو سامان بنانے والی کمپنیوں سمیت دیگر کے خلاف کیسز دائر کر رکھے ہیں، لیکن عدالت میں جج کی عدم تعیناتی سے سائلین چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ 9 مہینے کے گزر گئے ہیں، جیسے بیٹھ نہیں رہے، عوام دھکے کھا رہے ہیں، ہم بھی دھکے کھا رہے ہیں، بار بار عدالتوں میں جاتے ہیں، اس کی کوئی مقصد ہے، کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اس میں کوئی کیسوں کی جو ہے نا وہ پینڈنگ پڑی ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں کنزیومر کورٹ سے رجوع کرنے کا رجحان انتہائی کم ہے۔ سروسز اور اشیاء کی فروخت کے لیے دھوکہ دہی اور غلط بیانی پر کنزیومر کورٹ صارفین کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، لیکن جج کی تعیناتی نہ ہونے سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ناظرین، سوشل ویلفیئر محکمہ بیت المال کے افسران کی نااہلی، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اپنی 2 کنال اراضی سے ناواقف نکلا ہے۔ ایم ڈی اے روڈ پر سوشل ویلفیئر کی مختص جگہ عرصہ دراز سے پارکنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے سابق افسران کی لاعلمی سامنے آ گئی۔ ایم ڈی اے روڈ پر سوشل ویلفیئر کے لیے وقت 2 کنال زمین عام پارکنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ محکمہ اپنی ہی زمین سے کئی سال بے خبر رہا۔ جگہ خالی پڑی ہوتی، کوئی جن کے سراؤنڈنگز میں جن کے ہومز ہیں یا گھر ہیں یا کوئی شاپ ہے تو وہاں پہ کھڑے جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی انکروچمنٹ وہاں پہ نہیں۔ موجودہ ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل یار کی جانب سے اب زمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس زمین کو کسی نئے پروجیکٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے پاس ایک پیس آف لینڈ پڑا ہے یہ ایکسائز کے آفس کے ساتھ، تو ہم نے اس سال ایک اے ڈی پی اسکیم بھیجی تھی کہ یا تو ہم وہاں پہ ایک کوئی ریجنل ٹریننگ ہمارا انسٹیٹیوٹ بن جائے، یا ہم جو نا ڈسیبل پرسنز کے جو فیسیلیٹیشن سیل یہاں پہ بنا ہوا ہے تو ہم اس کو ایک بڑا کنڈیوسو سا اور کمپریہنسو سا ایک پروجیکٹ بنائیں۔ ڈویژنل ڈائریکٹر کا مزید کہنا ہے کہ سرکاری زمین کو پارکنگ کے لیے مزید استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے سابق افسران کی لاعلمی کی وجہ سے یہ سرکاری اراضی اب تک عام پارکنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ شہر اولیاء میں گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ ہلکی پھلکی بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، موسم خوشگوار ہوا تو شہری موسم کا مزہ لینے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ ملتان شہر اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی پھلکی بوندا باندی کے بعد جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا، اور محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ
जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से इसी तरीके से जारी रहेगा। बात करते चले मौजूदा दर्जा हरारत की, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कम से कम जो रिकॉर्ड किया गया है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरी अपने घरों से बाहर भी निकले हुए हैं और रात के इस पहर इंजॉय भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे मुल्तान की आज दिन भर बड़ी शदीद किस्म की गर्मी थी, लेकिन इस वक्त जो है वो मौसम खुशगवार हो गया। कैसा लग रहा है बारिश? जी माशाल्लाह से मुल्तान काफ़ी दिनों से गर्मी की लपेट में था और माशाल्लाह से आज जो मौसम अच्छा हुआ है, ये देखें बच्चे तंग कर रहे हैं कि बाहर घुमाने लेके जाएं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो गया है। जी बिल्कुल, मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ और शहरी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले और बच्चे भी हैं कुछ यहाँ पर जो खेल रहे हैं। बताएं दिन भर कैसा मौसम था और अब कैसा लग रहा है बच्चों के अपने दोस्तों के साथ खेलकर? सुबह के टाइम तो थोड़ी बहुत धूप थी, अब बहुत अच्छा मौसम हो गया और मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा खेलने में। मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात के इस हवाले से ये कहने की जो बारिश की बूंदाबांदी का सिलसिला है ये रात गए तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जो शहर ओलिया के मौसम को मजीद जो उसका हुस्न है वो। जी वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। भट्टा मालिकान परेशान हो गए हैं, इसी के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। भट्टों में ईंटें पकाने के लिए ज्यादातर हैदराबाद का कोयला इस्तेमाल होता है। कोयला 1200 रुपए इजाफे के बाद 8400 रुपए फी टन हो गया है, जबकि 2500 रुपए फी टन खर्चा भी आता है। कोयला की बढ़ती हुई कीमतों ने भट्टा मालिकान को मुश्किल में डाल दिया है। सेक्रेटरी इतलात जिली भट्टा खश्त एसोसिएशन साजिद महमूद का कहना था कि कोयला पर चंद अफराद की इजारादारी है, जिसकी वजह से आए रोज कीमतें बढ़ा दी जाती है। हैदराबाद में कोयले के जितने भी माइन ऑर्डर हैं, उनकी जो यूनियन है वो बहुत स्ट्रिक्ट यूनियन है, वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से कम करते हैं। इन दिनों में आगे जब उन्होंने कोयला का रेट बढ़ाना होता है तो लेबर अपनी कम कर देते हैं, जिस वजह से मसनूई शॉर्टेज पैदा हो जाती है। भट्टा खश्त एसोसिएशन का कहना था कि पिछले 8 माह से ईंटें 7000 रुपए फी हजार फरोख्त की जा रही हैं। कोयला की कीमत बढ़ने से माहाना खर्च भी 2.5 लाख रुपए इजाफा हो गया है। इंतजामिया ईंटों की नई कीमतें मुकर्रर करे। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुल्तान के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर शदीद परेशान हो गए हैं। कहते हैं कि ड्राई पोर्ट पर काम 20% से ज्यादा मुतासर हो चुका है। कोरोना की शदीद लहर से बड़े कारोबारी भी परेशान हो गए। साबिक सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा उस्मान ने कहा कि हुकूमत को अभी सख्त लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। कोरोना की वजह से हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 20% कम हो चुकी है। लॉकडाउन लगने से कारोबार मुतासिर होगा, लॉकडाउन लगने से एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी, लॉकडाउन लगने से हर बंदा चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो उसे मुतासिर होना है और ये पूरे मुल्क ही मुतासिर होगा। साबिक सदर मुल्तान चैम्बर ने मजीद कहा कि ईद के त्यौहार पर तमाम ताजिर बरादरी के लिए कारोबार करने का बेहतरीन मौका होता है। हुकूमत को ईद पर 6 छुट्टियां नहीं देनी चाहिए थीं। 6 छुट्टियों के साथ 4 मजीद सरकारी छुट्टियों की वजह से हमें बहुत नुकसान होगा। 10 दिन बैंक बंद रहने से कारोबार शदीद मंदी की तरफ जाएगा। ईद वाला मौका है, यही हमारी इकॉनमी को ड्राइव करता है। लोगों ने अपनी शॉपिंग्स करनी होती हैं, इसको SOPs के साथ इंतहाई सख्ती के साथ इसको लॉकडाउन की तरफ मेरा ज़ाती राय में अभी नहीं जाना चाहिए। अभी ये ईद वाला मौका गुजारना चाहिए। ख्वाजा उस्मान ने कहा कि हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद के साथ हमें रिलीफ दे, जबकि ताजरों को भी कोरोना SOPs पर सख्त अमल दरामद करना चाहिए। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नाज़रीन, मुल्तान में लॉकडाउन से हजाम भी परेशान हैं। कहते हैं शाम 6 बजे दुकानें बंद करने से कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। इसी के ऊपर इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान में लॉकडाउन की वजह से हेयर ड्रेसर भी परेशान हैं। दुकानें शाम 6 बजे बंद करने से कारोबार मुतासिर होने लगा। हफ्ता और जुम्मे दुकानें बंद करवा देते हैं, शाम को भी आ जाते हैं, हमें दुकानें बंद करें, लिहाजा मेहरबानी हो लॉकडाउन में हमें इजाजत दी जाए। हेयर ड्रेसर्स का कहना था कि ईद से 10 रोज कबल इनका कारोबार खूब चमकता है। कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। दुकान में 2 से ज्यादा बंदों को बैठने नहीं दिया जाता। कोरोना की वजह से SOPs पर अमल भी कर रहे हैं, फासला भी रखा हुआ है, एक कुर्सी फ्री छोड़ी हुई है भाई, ताकि फासला रह जाए भाई, SOPs पर अमल हो जाए। इस वजह से अब आपको पता है 6 बजे दुकानें मुकम्मल बंद हो जाती हैं। दुकानें बंद होने से कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। इनका मजीद कहना था कि लॉकडाउन की वजह से शाम 6 बजे दुकान बंद करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। लॉकडाउन नाफिज होने के बायस हेयर ड्रेसर्स का कारोबार भी काफी ज्यादा मुतासिर है और यही मुतालबा करते हैं कि लॉकडाउन में कुछ नरमी की जाए ताकि इनका कारोबार एक बार फिर से चल सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने रमजान बाजारों का दौरा किया है। शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और शहरियों से मुलाकातें भी की।
کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے ماڈل بازار اور آرٹس کونسل میں لگائے گئے رمضان بازار کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز، اسسٹنٹ کمشنر مہدی ملوف اور دیگر افسران کمشنر کے ہمراہ تھے۔ کمشنر نے رمضان بازاروں میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے چینی کے سٹالز پر رش ہونے کے باعث سٹالز بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ میں نے دونوں رمضان بازار جو ہے ماڈل بازار میں جو لگایا گیا ہے اور یہاں پہ آرٹس کونسل میں لگایا، دونوں کا وزٹ کیا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ جو چینی کا سٹال ہے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی میں نے کہہ بھی دیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کر 4 جو ہے کاؤنٹر ہیں وہ خواتین کے لیے اور 4 مردوں کے لیے انشاءاللہ ابھی اس میں ایڈیشن ہو جائیں گے تاکہ جو رش ہے اس کو کیٹر فار کیا جا کے۔ چینی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس وافر کوٹا اویلیبل ہے اور ہم لفٹ بھی کر رہے ہیں۔ کمشنر نے ماڈل بازار رمضان بازار میں صفائی کے انتظامات بہتر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کمشنر ڈی جی خان کی ہدایت پر رمضان بازاروں میں خواتین اور مردوں کے لیے چینی کے سٹالز کو بڑھایا جا رہا ہے۔ جی ہم نے مزید پہلے ایک تھا تو لوگوں کی لائنیں بن رہی تھیں اور ہم نے لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کمشنر صاحب نے آرڈر دے دیے ہیں، ہم 4 سٹال جو ہیں ان کے بڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ چیزیں کافی فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گی اور سچویشن کافی بہتر ہو جائے گی کیونکہ سٹاک ہمارے پاس کافی اویلیبل ہے، انشاءاللہ شارٹیج نہیں ہوگی۔ کمشنر نے رمضان بازار میں اشیاء کے معیار کو چیک کیا۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ رمضان بازار میں تمام اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو بہتر سے بہتر سہولیات دینے کی ہدایت کی۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ خبر یہ بھی ہے کہ محکمہ صحت پنجاب نے ملتان میں کرونا ویکسین لگانے کے لیے نئے سینٹرز بنانے کا سلسلہ روک دیا۔ شہر ملتان میں 8 سے 5 نئے سینٹرز بنائے جانے تھے۔ محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ نئی پالیسی کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ شہریوں کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے کرونا ویکسین لگانے کے لیے ملتان شہر میں 5 سینٹر قائم کیے جانے تھے، لیکن کرونا ویکسین لگانے کے لیے نئے سینٹرز بنانے کا سلسلہ روک دیا گیا۔ شہر ملتان میں آج سے 5 نئے سینٹر بنائے جانے تھے، جن میں پائلٹ سکول، نواں شہر، ہوم اکنامکس کالج، مدنی چوک اور شاہ رکن عالم گرلز کالج میں انتظامات مکمل کیے گئے تھے۔ نئے سینٹر فعال نہ ہونے سے شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ویکسین لگانے کے لیے آئے ہیں، عملہ دستیاب نہیں۔ 4-5 انہوں نے سینٹر بنائے تھے حکومت نے، جہاں ہم لوگ 3 دن سے گھوم رہے ہیں پریشان، لیکن کچھ بھی وہاں پر نہیں ہے۔ جہاں جاؤ وہاں سے پتہ چلتا ہے جی یہاں نہیں لگائے جا رہے، ختم ہو گئے۔ یا تو حکومت کوئی میڈیا کے اوپر کچھ اس کے بارے میں کوئی موٹیویٹ کرے۔ دوسری جانب کورونا سے بچاؤ کے لیے 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں ویکسین کا عمل شروع ہو گیا۔ امیر آباد کورونا ویکسین سینٹر میں شہریوں کی بڑی تعداد کورونا ویکسین لگوانے میں مصروف ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ویکسین لگوانے کے لیے انتظامات بہت اچھے ہیں۔ بہت اچھے انتظام ہے، ان کو کرنا چاہیے ایسا، اور ہم لوگوں کو بھی لگوانی چاہیے یہ ویکسینیشن، وہ بہت اچھا انتظام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق سب کو ویکسین لازمی کرانی چاہیے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے 40 سال سے زائد عمر کی ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ شہریوں کو ہدایات دے رہی ہے کہ شہری ویکسین کرائیں تاکہ کورونا سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی، ملتان۔ میاں والی میں نئے ویکسینیشن سینٹر قائم کرنے کی تاحال اجازت نہیں ملی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ اور ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے مقامات کا تعین کر لیا گیا ہے۔ میاں والی میں 40 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین کوڈ موصول ہو گئے، جبکہ ابھی تک صرف چند افراد کو ہی ویکسین لگائی گئی ہے۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر اختر پرویز نے بتایا کہ تاحال نئے سینٹر بنانے کی اجازت نہیں ملی۔ ہم نے 2 سینٹر کے لیے منظوری کے لیے بھیجا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ 1-2 دن میں آ جائے گی منظوری۔ اس میں یہ جو کیپیسٹی ویکسینیشن کیا ہے جو ادھر جمنیریم میں بنا رہے ہیں، اس کے تقریباً 4,000 جو ہے نا بندے ڈیلی ویکسینیٹ ہو سکیں گے۔ ویکسین ووکل پرسن ڈی ایچ او ڈاکٹر میاں کاشف علی نے بتایا کہ 32,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 12,000 شہریوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ ڈی ایچ او نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ویکسین سینٹر آئیں اور ویکسین لگوائیں تاکہ کورونا جیسی وبا سے محفوظ رہا جا سکے۔ جو سینئر سٹیزنز ہیں ہمارے، تو اس کے لیے ہمارے 32,400 لوگوں نے رجسٹر کیا اور اس میں سے تقریباً 12,000 لوگ جو ہیں اس ٹائم اپنی فرسٹ ڈوز لگوا چکے ہیں۔ میری جو اس ٹائم ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سٹیزنز ہیں جو 40 سال سے اوپر ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ نے یہ شیڈیول کر دیا ہے، ان کو جیسے ہی ان کو شیڈیول موصول ہو تو اس مطابق اپنا کے ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروائیں۔ دونوں افسران نے ویکسین سینٹر کا معائنہ کیا اور شہریوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ویکسین لگوائیں، کیونکہ 32,000 لوگوں کو
کوڈ موصول ہو چکے ہیں اور اس وقت تک 12,000 لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں بھی 40 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ویکسینیشن سینٹر پر آئے شہری انتظامیہ سے مطمئن دکھائی دیے۔ عاشر اشفاق کی یہ رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان میڈیکل کالج میں بنائے گئے ویکسینیشن سینٹر پر شہریوں کی آمد جاری رہی۔ سینٹر پر ویکسین لگوانے کے لیے آئے شہری انتظامات پر مطمئن دکھائی دیے۔ انتظام اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت ہم خوش ہوئے ہیں۔ چلو بھی پہلے ڈر کے آئے تھے، اب ہم مطمئن ہو کے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ ویکسینیشن ہونے پر ہم مطمئن ہیں۔ تمام علاقے کو دوست اور باقی جو ویکسینیشن نہیں لگوا رہے ان کو میں التماس کروں گا کہ ان کو لازمی لگوانا چاہیے۔ ماسک بھی لازمی ہے لیکن ویکسینیشن اس سے بھی زیادہ لازمی ہے۔ اور ہم آئے ہیں آج یہاں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل آئیں آپ، بالکل کوئی مشکلات نہیں ہے، ایزیلی بالکل ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ 2 سے 4 منٹ لگ رہے ہیں صرف ایک آدمی پر۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی وہ فوری رجسٹریشن کروا کر ویکسین لگوائیں۔ سینٹر انچارج کے مطابق 40 سال سے زائد عمر کے 200 سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی 40 سال سے زائد عمر کے شہریوں کی ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد ہے جو ویکسینیشن سینٹر کا رخ کر رہی ہے اور خصوصی طور کے اوپر پیغام دیا جا رہا ہے کرونا سے بچنے کے لیے ویکسین ضروری ہے، شہری ویکسین کو ضرور لگوائیں۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ سرگودا میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل اور سی او ہیلتھ رائے سمیع اللہ کی شرکت، بزرگ شہری نے ریبن کاٹ کر افتتاح کیا۔ پنجاب بھر کی طرح سرگودا میں بھی مزید ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو مزید سہولت پہنچائی جا سکے۔ اس وقت جو ہے رات کے اس پہر ایک اور ویکسینیشن سینٹر کا سرگودا میں افتتاح کر دیا گیا۔ عمر دراز گوندل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، AC سرگودا۔ سر مبارک ہو، کیا پلاننگ ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اس میں جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک سینٹر پہ چونکہ لوگوں کا کافی زیادہ رش آ رہا تھا تو ہم نے ہیلتھ کی ٹیم کے ساتھ، اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اسی طرح ٹائیگر فورس کے ساتھ، ایک باقاعدہ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ، ہائر ایجوکیشن کے ساتھ اس سینٹر کو بھی ہم نے بنایا اور اس کی کیپیسٹی ہم نے میس ویکسینیشن سینٹر کو اس کو ڈکلیئر کیا ہے اور اس کی کافی 7000 تک اس کی کیپیسٹی ہے اور اس میں جو ڈیلی کا جو فال آؤٹ ہوگا وہ ہمارا ایک 2 days مزید 2 سینٹر جو ہیں امبالہ کالج میں اور یونیورسٹی آف سرگودا میں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور اس سے انشاءاللہ جو سرگودا کے شہری ہیں وہ ایک بڑے تحمل کے ساتھ، ایک بڑے طریقے کے ساتھ، ایک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ، کیو سسٹم کے تحت ایک بغیر رش کے وہ آئیں اور وہاں پہ اپنی ویکسینیشن لگوائیں اور اس میں بڑے ایک اچھا انتظام ہے۔ میں اس میں اپریشیٹ کروں گا ہیلتھ کی ٹیم کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جو اس سینٹر میں ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ اس سینٹر پہ آئیں اور آ کے ویکسینیشن کروائیں اور تاکہ آپ کی زندگی کی حفاظت جو ہے اس کی ضمانت مل سکے۔ شہری بھی ہیں جی جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے، کیسے سمجھنے ہیں، کیسے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ارینجمنٹس ہیں۔ فرسٹ آج اسٹیبلش کیا گیا ہے یہ سینٹر اور یہاں پر تمام کاؤنٹر بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیے گئے ہیں۔ سب لوگ جو ہیں وہ ایزیلی آ کے ویکسین کروا رہے ہیں اور تمام سٹاف بھی بہت اچھا کوپریٹو ہے۔ کرونا SOPs پہ اچھے طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ایز اے بینگ سٹیزن آئی ایم سیٹسفائی۔ رائے سمیع اللہ صاحب، CO ہیلتھ، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ سر بالکل پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کی جس طرح کی انسٹرکشن تھی NCOC کی، تو میڈم DC صاحبہ نے اسپیشل انسٹرکشن دی تھی مجھے، AC صاحب کو، تو ماشاءاللہ ہماری اس ٹیم ایجوکیشن اور پاپولیشن ویلفیئر کے لوگ بھی ہمارے ایز اے ڈیٹا انٹرپریٹر کام کر رہے ہیں اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج سرگودا میں ہم نے 52,000 تک لوگوں کو ویکسین کر دی ہیں اور اس سینٹر کا افتتاح ہم نے ایک بزرگ شہری سے کروایا جو کہ ہمارے لیے خوشی تھی اور وہ بھی ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور رات کے اس پیر 70 سال سے اوپر کے لوگ بھی یہاں ویکسین کروانے آئے ہیں۔ کتنے رجسٹر ہو گئے ہیں؟ جی ہمارے پاس 70,000 رجسٹر ہو گئے اور اس میں سے 52,000 لوگ آج تک سرگودا میں ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور اس ٹائم پروونشل ڈپارٹمنٹ نے ہمیں 20,000 ویکسین ایکسٹرا ریکویسٹ کر کے دے دی ہے اور ہماری انشاءاللہ یہ سب جس طرح بتا رہے تھے کہ ایز اے ٹیم ورک ہم اس کو 10,000 پر ڈے کے حساب سے لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ٹائیگر فورس بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ٹائیگر فورس آپ لوگ بھی اس کار خیر میں ساتھ ہیں؟
जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भी इस कार्यक्रम में साथ साथ हैं और जिस तरह के हम दूसरे सेंटर सही में मोहसिन मुल्क, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सरसादिक अस्पताल बहावलपुर में जेरे इलाज कोरोना के मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात फ्राहम करने के लिए अहम कदम। इंतजामिया ने 3 शिफ्ट में सीनियर डॉक्टर्स की तादाद बढ़ा दी है। अतर लाशारी की ये रिपोर्ट। बहावलपुर में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस सरसादिक अस्पताल बहावलपुर और कॉलेज इंतजामिया ने मजीद वसाइल मुहैया कर दिए। MS सरसादिक अस्पताल डॉक्टर मकबूल ऐबक का कहना था कि मरीजों की तादाद के पेश नजर अमले की तादाद बढ़ा दी गई है। डॉक्टर मकबूल अहमद का कहना था कि प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज के हुक्म पर अब हर शिफ्ट में एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, फिजिशियन और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स मिलकर राउंड करेंगे, जिससे मरीजों के इलाज में बेहतरी आएगी। कल प्रिंसिपल साहब की सरपरस्ती में एक मीटिंग हुई है, तो उसके लिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें एक स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, ये 3 शिफ्टों के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। हर शिफ्ट में ये टीमें अस्पताल में विजिट करेंगी और पेशेंट की बेहतरी के लिए अच्छा ट्रीटमेंट उनको मुहैया किया जाए। सरसादिक अस्पताल में 90 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 20 वेंटिलेटर पर हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर गुलाम सरवर ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात समेत दीगर सामान पुलिस के जरिए शहरी को वापस लौटा दिया। सामान वापस मिलने पर शहरी ने रिक्शा ड्राइवर का दिल से शुक्रिया अदा किया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। ये है गुलाम सरवर रिक्शा ड्राइवर, जिसकी ईमानदारी की खूबसूरत और नायाब सिफ्त ने इसे आम से खास इंसान की मनाजिल पर पहुंचा दिया है। 2 रोज कबल लाखों रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया सवारी इसके रिक्शे में भूल गई। गुलाम सरवर ने पल भर के लिए भी देर न लगाई और ये तमाम तर कीमती सामान मुतलका थाने के हवाले कर दिया। 2 मोबाइल थे, 1 लाख 14,000 नकदी था, 1.25 तोले जेबर था, 2 दुपट्टे थे। मैंने गाड़ी देखी, मैंने पीछे देखा, गाड़ी जाके पीछे पड़ा छापर, उठा के मैंने अपने पास संभाल लिया। मेरे छापर उठा के मैंने फिर उनकी मेरे कॉल आई है। उनकी मैंने कॉल ये की, उन्होंने भाई जी मेरा सामान भूल गया। मैं भाई जी परेशान नहीं होना, आपको आपका सामान सारा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। कल को दोबारा गया हूँ थाना मुंतायाबाद, उनको मैं दे के आगे वापसी बस। कीमती सामान जब शहरी को मिला तो उनकी खुशी भी दीदनी थी। रिक्शा ड्राइवर गुलाम सरवर का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं भी दी। वो कह रहे आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सामान दे दिया, हमारा आपकी बहुत मेहरबानी है। मुझे कहने लगे मेरे दिल में कोई बात में नहीं रखने वाली, कोई इंसान के दिल में होती, मैं नहीं ऐसे ज्यादा फोन आया उसे मैं सामान वापसी कर दूं। गुलाम सरवर रिक्शा ड्राइवर का मजीद कहना था, 1 लाख रुपए से जायद की नकदी जेवरात जब शहरी को वापस मिले तो उसके बेचैन दिल को भी खूब सुकून मिला। अगर किसी इंसान में ईमानदारी जैसी खूबसूरत और नायाब सिफ्त पाई जाती हो तो वो उसे आम से खास बना देती है। इसी ईमानदारी पर हम गुलाम सरवर रिक्शा ड्राइवर को सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। चेयरमैन तहरीक आवाज मुल्तान कैसर महे की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। कैसर महे ने मियां शहबाज शरीफ को उनकी रिहाई पर मुबारकबाद दी, जबकि डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। शेख तारिक रशीद ने शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा और मलिक अनवर अली भी शरीक हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दौरा। साकिब जफर ने इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल सेक्रेटरी राना रिजवान कदीर भी उनके हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्टा ने जनूबी पंजाब में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। साफ पानी और सीवरेज की स्कीमों के म्यार और शफाफियत पर जोर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का कहना था कि शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। बहावलपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर की जेर सदारत तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। तनाज़ात का शिकार स्कीमों के फंड निकाल कर दूसरी स्कीमों को मुकम्मल करने का फैसला किया गया। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सेक्रेटरी शुएब इकबाल सईद ने जनूबी पंजाब में जारी सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त से आगाह किया। मीटिंग में शरीक तमाम सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि तमाम जारी तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, जबकि सुस्त रवि का शिकार स्कीम्स का जायजा लेकर नकाइस को दूर किया जाएगा। साकिब जफर ने अदालती स्टे वाली स्कीम्स से फंड्स निकालकर बकाया स्कीम्स को मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।
नाज़रीन, सेक्रेटरी हेल्थ की मनमानियां। इंटरव्यू कमेटी की सिफारिशात से पहले ही THQ सादिकाबाद ने ग्रेड 17 के मेडिकल ऑफिसर को ग्रेड 18 की सीट का चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। THQ सादिकाबाद में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की सीट काफी अरसे से खाली थी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती के लिए इंटरव्यू 12 अप्रैल को किए गए। रेडियोलॉजिस्ट की सीट के लिए 8 उम्मीदवार पेश हुए, जिसमें FCPS स्पेशलिस्ट भी शामिल थे। कमेटी ने इंटरव्यू में पेश होने वाले डॉक्टर की काबिलियत पर सिफारिशात मरतब करना थी, लेकिन इससे कबल ही सेक्रेटरी हेल्थ ने डिप्लोमा होल्डर ग्रेड 17 के मेडिकल ऑफिसर को THQ अस्पताल में ग्रेड 18 में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट तैनात कर दिया, जिससे काबिल डॉक्टर का हक मारा गया। डॉक्टर साहब थे डिप्लोमा होल्डर, DMRD इन्होंने किया हुआ है, तो हमारे इंटरव्यूज हुए, सब कुछ ठीक हो गया। उसके 3-4 दिन बाद क्या होता है कि इनके ऑर्डर्स निकल आते हैं, मतलब उसी सीट पे OPS स्केल पे, ये बेसिकली MO हैं, इन्होंने वो सीट ऑक्यूपाई कर ली पहले ही, जबकि अगर देखा जाए तो मेरिट वाइज FCPS को सिलेक्ट होना चाहिए था। डिप्टी कमिश्नर हिमया खान की क़यादत में कमेटी ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, चार्ज नर्सिस और पैरामेडिक्स की सीटों के लिए इंटरव्यू किए। कमेटी की तरफ से अभी तक किसी भी सीट के लिए सिफारिश नहीं की गई। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही हिमया खान। मियांवाली में निजी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 10,000 मुस्तहिक अफराद को राशन फ्राहम किया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की जिम्मेदारी चेयरमैन कामा कमेटी वराए दिफा MNA अमजद अली खान की टीम ने ले ली है। पहले रोज 3,000 अफराद को राशन फ्राहम किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। राशन कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए तकसीम किया जा रहा है। राशन हासिल करने वाले मुस्तहिकीन का कहना है कि महंगाई के बायस गुजारा मुश्किल हो गया है। राशन मिलने से बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल सकेगा। इस मुबारक महीना में उन्होंने इतने महंगाई के दौर में ये सोचा गरीबों के बारे में, तो उनके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन्हें और अच्छे मकाम पे ले जाए। अमजद खान का शुक्रिया, अल्लाह पाक उसको बहुत दे, अल्लाह पाक उसका भला करे। उसने इस मुसीबत में सबकी आसानी पैदा की है। मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाने के लिए तकसीम का सिलसिला कंप्यूटराइज किया गया है। लिस्ट में शामिल ID कार्ड के मुताबिक अगले मरहले के लिए एंट्री गेट पर टोकन दिया जाता है, जबकि दूसरे काउंटर पर जांच पड़ताल के बाद टोकन पर तस्दीकी मोहर लगाई जाती है। अगले काउंटर पर टोकन पर राशन बैग का नंबर दर्ज किया जाता है, जिसके बाद मुस्तहिकीन को राशन फराहम कर दिया जाता है। अमजद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, जहाँ पर बहुत महंगाई है और गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये हमारे पास टोकन भी है, शनाख्ती कार्ड भी है और राशन तकसीम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मुस्तहिकीन ने चेयरमैन कैमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान का शुक्रिया अदा किया। अगर मुखय्यर हजरात के दिल में अल्लाह के बंदों के लिए हमदर्दी और प्यार पैदा हो जाए तो मुमकिन है कि इस दुनिया में गुर्बत का नामो निशान भी ना रहे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 552 मुस्तहिक बच्चों में कपड़े, राशन और ईदी तकसीम की गई है। तकरीब की सदारत सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स DG खान जलालुद्दीन रूमी ने की है। खिदमत फाउंडेशन और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स DG खान जलालुद्दीन रूमी की जानिब से मदरसा जामे उलूम में यतीम बच्चों के लिए तकरीब में यतीम बच्चों में कपड़े, राशन और ईदी तकसीम की गई। इस मौका पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स DG खान जलालुद्दीन रूमी का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन आम लोगों को आसानियां पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हुकूमत गुर्बत को कम करने की कोशिश कर रही है। अलखिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब में एहसन काम कर रही है। अलखिदमत फाउंडेशन का कर्जे हसना प्रोग्राम लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। आर्फन केयर के बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो दें। वालिदैन से दरखास्त है कि बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। बहुत ऐसा निकाम है, तो ये जो कर्ज हसना की स्कीम आप लोगों ने शुरू की हुई है वो बहुत अच्छी स्कीम है और मैं समझता हूँ कि उससे आजकल के दौर में लोगों को छोटा रोजगार हासिल हो रहा होगा, उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि मुल्तान में 37 बच्चों की कफालत का निजाम शुरू किया था। आज आर्फन केयर प्रोग्राम 552 बच्चों पर मुश्तमिल है। अलखिदमत फाउंडेशन 4,000 रुपए फी आर्फन केयर बच्चे को फराहम कर रही है। हमने मुल्तान में 37 बच्चों से और उनकी तालीमी कफालत का निजाम शुरू किया और 8 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम 334 फैमिलीज और 552 बच्चों तक पहुंच चुका है।
तकरीब में जिलाई सदर अल खिदमत फाउंडेशन अहमद चुगताई, जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर वली मोहम्मद मुजाहिद समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। कैमरामैन 18 नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। डेरा गाजी खान में फायर फाइटर के आलमी दिन के हवाले से रेस्क्यू एहलकारों की वॉक में रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेस्क्यू ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के हमरा फ्लैग मार्च भी किया। डेरा गाजी खान में भी फायर फाइटर्स के आलमी दिन के हवाले से रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में रेस्क्यू फायर फाइटर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शामिल थीं। 4 मई को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम एक डे मनाते हैं, अपने फायर फाइटर को खराज अकीदत पहुंचा देते हैं। पूरी दुनिया पहुंचा रही है खराज। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम भी हर जिले में रेस्क्यू 1122 हर तहसील में ये इवेंट्स को सेलिब्रेट कर रही है और अपने फायर रेस्क्यूअर को खराज अकीदत पहुंचा रही है। इस मौका पर रेस्क्यू की जानिब से शहीद होने वाले फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था फायर फाइटर्स ने लोगों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उनका मजीद कहना था कि फायर फाइटर्स किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हरदम तैयार हैं। हमारे सबसे पहले गखड़ प्लाजा में 4 फायर फाइटर शहीद हुए थे। गखड़ प्लाजा में आग लगी रही और उसके साथ वो फायर फाइटिंग करते रहे और उन्होंने अपनी जान में शहादत नोश फरमाया। इसके अलावा हमारे बहुत सारे फायर फाइटर शहीद हो चुके हैं। तो हमारे जज्बे आज भी उसी तरह हैं। हम सब लोग फायर फाइटर हैं और इंशाल्लाह ताला हम जब तक जिंदा हैं लोगों की जान और माल को इंशाल्लाह उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। रेस्क्यू हुकाम का कहना था रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर इतला मिलते ही बर वक्त रिस्पॉन्स करके हादसात को कंट्रोल किया। फायर फाइटर्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इसी हवाले से डेरा गाजी खान में भी रेस्क्यूअर्स की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया है। फायर फाइटर्स की गाड़ियां भी उन्होंने बढ़ चढ़कर वॉक में हिस्सा लिया है और खसूस तौर के ऊपर यह पैगाम दिया गया है किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू फायर फाइटर हर दम तैयार हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।